اس کو مانتے ہیں آپ؟ کون سی کتاب ہے؟ اس کو مانتے ہیں؟ کون سی کتاب؟ تقویت الایمان، تقویت الایمان۔ تقویت یہی بول رہے ہیں نا؟ ہاں بولیے۔ تقویت الایمان بول رہے ہیں نا؟ نہیں، تقویت نہیں بول رہا بھائی، تو کیا بول رہے ہو؟ تقویت الایمان۔ تقوت الایمان۔ ہنسیے مت، ہنسیے مت۔ تقوت الایمان، واہ ماشاء اللہ۔ ارے واہ واہ۔ جب آپ کو حضرت شاہ صاحب کی کتاب کا نام لینا تک نہیں آیا ہے تو آپ ان کے کتاب کے اندر جو لکھا ہوگا وہ کیسے یار آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ اچھا، کیا تقویت الایمان میں لکھا ہے؟ میں نے ان کی جو کتابیں ہیں، ہاں، اور ان کی جو کتابیں ہیں ان لوگوں کی، جو ان لوگوں نے فتووں کی مطلب کیا بولتے ہیں مشین گن چلائی ہیں، ان میں کوئی ایک بھی مسلمان بچتا ہے؟ کیا گن مشین چلائی ہے؟ فتووں کی کیا فتویٰ دیا ہے؟ ایز فور ایگزامپل، مطلب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جیسے بولا ہے کہ اللہ کی ذات کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل، مطلب ایسے ایسے کچھ القاب ہیں جو لقب آپ لوگوں نے دیے ہیں خود کو کہ آپ لوگ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ اس مطلب ان باتوں سے کیا آپ لوگ مسلمانوں کی مطلب مسلمان بچتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے فیاض بھائی، اطمینان کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، میں بھی آپ سے اطمینان ہی کے ساتھ بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے، جیسا کہ آپ بول رہے ہیں شاہ صاحب کے تعلق سے جو آپ بول رہے ہیں، تو کیا ایسا کہنے والا آپ کے نزدیک مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آپ یہ بتا دیں۔ جیسا آپ ابھی فرما رہے ہیں ایسا بولنے والا، بقول آپ کے جیسا آپ نے بولا ہے، تو ایسا بولنے والا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جی میرے نزدیک کی کیا بات ہے، ان ساری باتوں کو لے کے حکام الحرمین کے جو مطلب جو کتاب میں جن علماء کا نام ہے، یہ تو فتویٰ ان لوگوں نے ہی دے دیا ہے۔ کیا ہے آپ لوگ؟ مطلب آپ کے مسلک کا کیا نظریہ ہے شاہ صاحب کے تعلق سے؟ شاہ صاحب کے تعلق سے ہمارا کیا مطلب یہ ہے؟ جی مطلب وہ کیا ہے، وہ تو کافی مرتد ہے۔ اچھا بڑے خانقاہ کا، بڑے خاندان کا ہاں، مطلب تقوی چراغ ہو کر کے مطلب خاندان کے پورے قوم کے ساتھ غداری کیا اس نے۔ اچھا اور کیا ٹھیک ہے فیاض بھائی، آپ نے کہا ہے کہ وہ کافر ہے نا؟ اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب اگر ان کو اگر کوئی کافر نہ کہے، ان کی تکفیر نہ کرے، ان تمام جیسا کہ آپ نے بتایا ہے، ان تمام کیا بولتے ہیں عقائد و نظریات کو جاننے کے بعد، جیسا کہ آپ نے ابھی بولا ہے نا کہ تقویت الایمان میں ایسا ایسا لکھا ہوا ہے، ان چیزوں کو جاننے کے بعد اگر کوئی ان کی تکفیر نہ کرے، ٹھیک ہے، تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ سنیے، حکم کی بات جو آپ نے کی ہے، جی میں وہاں پہ بھی آتا ہوں۔ جیسے مان لیجیے کہ ابھی تک کال میں جو کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم اور آپ ہیں، ٹھیک ہے، ہم، آپ کا نام کیا ہوا؟ جی عارف الحقانی، سنی حنفی دیوبندی۔ عارف اللہ نہیں یار، عارف الحقانی۔ آواز آپ کی اچھا، عارف الحقانی۔ تو میں بول رہا ہوں کہ جیسے آپ ہے عارف، میں بولتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ نہیں، عارف الحقانی پورا نام بولیے۔ اچھا ٹھیک ہے، عارف الحقانی صاحب، میں بولتا ہوں کہ جیسے ہم اصل، یعنی کہ آپ کہیں بھی ہیں، آپ جہاں سے بھی ہوں، میں ابھی کولکاتہ سے بات کر رہا ہوں آپ سے، اور ہو سکتی ہے میری لینگویج علاقائی زبان کی وجہ سے کچھ ادھر ادھر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر کوئی کام کیا اپنے علاقے میں، آپ نے جیسے مثال کے طور پر کوئی کتاب شائع کر دی، ٹھیک ہے،
अभी वो बात मुझ तक पहुंची। तो पहले जो बात है, पहली जो बात है, जब तक हम कंफर्म नहीं कर लेते हैं, ठीक है, कि आपने कोई कुफरिया इबारत लिखी है, ठीक है, कोई कुफरिया इबारत लिखी है, और जब तक मैं कंफर्म नहीं कर लेता हूँ, मतलब तब तक कोई हुक्म आपके लिए नहीं होगा, ठीक है ना। अब अगर आप ये मिसाल देना चाहते हैं कि आला हजरत ने, नहीं, मैं वो नहीं पूछा। नहीं, आप अगर सुनिए हजरत सुन लीजिए, हमने अपने सवाल में वाज़ेह कर दिया था, ठीक है। आप मतलब नावाकिफियत की बात कर रहे हैं, है ना। मैंने ऐसा सवाल नहीं, नावाकिफियत वाला मैंने सवाल नहीं किया था। मैंने अपने सवाल में ये वाज़ेह कर दिया था, मुझे पता था कि आप ऐसा करेंगे, इसीलिए मैंने वाज़ेह भी किया था कि जो है, जो इन अकायद, जैसा कि आपने बोला है, जो इन अकायद व नजरियात को जानने के बाद उसकी तकफीर ना करे, उस पर क्या हुक्म है, ये मैंने पूछा। नावाकिफियत की बात मैंने नहीं की है। आप तो नावाकिफियत वाली बात कर रहे हैं। जी जी, जानने के बाद, और उन अकायद व नजरियात पर कस्में भी खाई कि हाँ, इसने जो ऐसी बात कही है, लिखी है, और इन की मतलब ऐसे अकायद व नजरियात में किसी तावील की गुंजाइश भी नहीं है ना। जो शख्स ऐसा कहने के बाद भी अगर उसकी तकफीर ना करे, कोई उनको काफिर ना कहे, तो उस पर क्या हुक्म लगेगा, ये आप मुझे बताएं। सुनिए, अगर वाज़े है, जी जी, ठीक है, वाज़े है तब तो मतलब अगर उसको तकफीर का मतलब हुक्म मतलब लगेगा ही, मतलब कुफ्र का फतवा। जी जी जी, ठीक है, तो अगर वाज़े है तो भाई उसके ऊपर हुक्म आएगा भाई। अच्छा, मतलब अगर आपका कहने का मतलब ये है कि अगर वाज़े है ना, तो वाज़े होने के बाद अगर कोई सुकूत इख्तियार करता है, काफिर नहीं कहता है, तो वो खुद काफिर होगा या मुसलमान होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ, आप ये बता दें मुझे। एक बार दोबारा अपने सवाल को दोहराइए। मैं कह रहा हूँ कि वाज़े हो जाने के बाद, यानी एक बंदा ये कह रहा कि हाँ, इसके अकायद ऐसे हैं, इसने ये काम किया है, और उस पर वो वल्ला कसमें खा रहा है कि अल्लाह की कसम इसने ऐसा ही किया है ना, और कह रहा है कि इसने जो कहा है उसमें तावील अगर कोई करना चाहे तो तावील भी नहीं कर सकता। सरीह ये बात मतलब उसने कही है, सरीह का लफ्ज भी इस्तेमाल करे, है ना। अब उसके बाद कहे कि मैं इसकी तकफीर नहीं करता हूं। अब बताइए उस पर क्या हुक्म लगेगा, जो तकफीर नहीं कर रहा है सब कुछ जानने के बाद। जी, सब कुछ जानने के बाद, जैसे कि मान लेते हैं कि अरे जैसे वैसे नहीं, जैसे वैसे कुछ इसमें है ही नहीं। जब मैंने वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया, अब आपको ये बताना है कि सब कुछ जानने के बाद, यानी कसम भी खाई है, अल्लाह की कसम खाई है ना। तो अल्लाह की कसम जब खाई है तो अल्लाह की सच्ची ही कसम खाई होगी ना, और सच्ची बात पर ही कसम खाई होगी, है ना। जब कसम खाने के बाद भी उसकी तकफीर ना करे, तो उस पर क्या हुक्म लगेगा, वो मुसलमान रहेगा या काफिर हो जाएगा। देखिए, कसम खाने का जो मसला है, जो अरे यार, आप मतलब वाज़ेह तौर पर हुक्म नहीं सादिर कर रहे हैं। पहले बात को सुनिए। जी जी, हुक्म सादिर क्यों करूंगा मैं, पहले बात हाँ, हुक्म सादिर करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है। बात मेरी सुनिए। जी जी, अनीस भाई रिकॉर्ड करिएगा। पहले आप रिकॉर्ड हो रहा, पहले आप मेरी बात को सुनिएगा, उसके बाद कुछ भी बोलिएगा। जी अब जी, मान लेते हैं कि अब कसम जो खा रहा है उसके बारे में हम जानेंगे वो कैसा बंदा है, ठीक है? और कुछ तो ऐसे थोड़ी लग जाएगा जब तक उसका कुछ साबित ना हो। चलिए ठीक है। आपने एक बात ये कही है फैयाज भाई, आप चलिए बोल लीजिए। कम्बल हो जाने दे, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। चलिए आप बोलिए। बोल रहे हैं हुक्म कब लगता है? हुक्म नहीं, हुक्म नहीं, अरे यार, चलिए ठीक है, आप ही के हिसाब से आप ही के हिसाब से नहीं, उर्दू का सही लफ्ज हुक्म है।
सुनिए ना, उर्दू का कवायद मतलब उर्दू की कवायद आप मत समझाइए। मैं थोड़ी क्यों ना देर पहले समझाएं बोल यार? के गया हूँ, आप बात ही मत। अच्छा हुक्म साहब, मैं हुक्म बोला ना, हुक्म चलिए बोला आप ना अपनी आपने? बात पूरी करें, मैं हुक्म आप साहब, इंतजार कर रहा हूँ। नहीं आप हुक्म पे ही आइए, हुक्म पे ही आइए। आप जो हुक्म का बात बोल रहे हैं और हुक्म की- नहीं देखो, हुक्म से भागो आप नहीं, क्या भागो समझे? नहीं। आप ये मतलब नहीं, आप समझिए क्या है, आप ये बताइए। आप जिस क्या लफ्ज बताना से चाह रहे थे? इस्माइल निकलता है, आपने कहा कि कसम खाने वाले को देखा सुनिए, जाएगा, उसकी हैसियत परखी अरे जाएगी। यार, आपने ये कैसे कहा? पहली बात तो किस मुझे बुनियाद मुकम्मल पर हो कहा जाने है? दीजिए ना। जी जी, आप ठीक है मुकम्मल ना, बात कर लें, फिर मुझे बोलने दें। आप काफी देर से मुकम्मल आप बात बोल रहे हैं। करने कहाँ से, आप कुछ नहीं। जी जी काफी बोलिए। देर से मैं बोला हूँ, आप हाँ जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जी जी। खुद जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें देख लीजिए कि सारी बात मैं सुन रहा हूँ आपकी। आप सवाल कर रहे हैं, मैं जब तक आपका मतलब जवाब नहीं दूंगा फिर आप दूसरी बात शुरू कर दे रहे हैं। ये नहीं मैं तो मतलब नहीं, सही मैं बात तो नहीं है आपको ना। इजाजत आप पहले देता की हूँ। बात सुनिए, इजाजत देता हूँ, कैसे देता हूँ? बीच में ही टोक दे रहे हैं। कहाँ टोक दे रहे हैं? जब आप गलत बयानी से काम लेंगे तो टोकना ही पड़ेगा ना। या तो आप टाइम फिक्स कर लें, मतलब क्या हुक्म दो से दो, एक मिनट आप सुनिए, दो हुक्म मिनट से आप फिक्स क्या कर समझते लें। हैं? 2 मिनट आप बोल लें, 2 मिनट मैं बोलूं। बीच में बोलने की किसी को इजाजत नहीं होगी। आप ऐसा कर लें फिर। चलिए नहीं, देखिए पहली हमारी ये बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। 2-2 मिनट 10-10 मिनट ये भी आपकी शॉप पूरी कर दी जाएगी। चलिए ठीक है, ऐसी बोलिए कोई बोलिए, बात नहीं है। आप बोल जैसे लें। आपने सुना कि सामने वाला कसम खा रहा है वल्लाह, तो जी पहले जी। हम उसकी मतलब हैसियत देखेंगे ना। किसी को भी किसी का फतवा कब लगता है, आप बता सकते हैं मुझे? ठीक है, आप तब बोल तक लें बोल लें। पूरी मतलब तेल नहीं मालूम हो जाए। अब मान लेते हैं कि कोई सामने आके कसम से कसम खा रहा है, अब वो कैसा बंदा है ये इसकी हैसियत ही तो देखेंगे। उसकी शरई हैसियत क्या है, फासिक है कि मोमिन है, कि मतलब क्या है, जी जी ये भी तो देखेंगे ना। तो जी। जब तक हम ये नहीं देखेंगे और कसम से कसम कोई खाता रहे, अब किस शख्स की आप बात कर रहे हैं? ये तो मतलब कोई दलील नहीं हुई ना कि कसम खा रहा है। कसम जो खा रहा है, अब मान लेते हैं कि ऐसे किसी के ऊपर किसी का तो फतवा लगता नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि हुक्म क्या होगा, हुक्म क्या होगी, मतलब फतवा किसी की हुक्म होगी कि नहीं होगी, मतलब आप क्या कहाँ लेके जा रहे हैं? पहले आप इस शख्स की जो कसम खा रहा है उसकी शरई हैसियत, उसकी वो किस हैसियत का मालिक है, इस हिसाब से आपकी बात की जवाब ये है। अब आगे बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? ये कोई जवाब नहीं हुआ फैयाज भाई। क्यों नहीं जवाब हुआ? आप बताइए कि कोई कसम से कसम खाते जा रहा है, जैसे आप कसम से कसम खाइएगा तो मैं तो आपकी कोई दलील नहीं मानूंगा, चाहे आप जितना कसम खा लें। नहीं तो आपकी कुछ शरई हैसियत होनी चाहिए ना। ठीक है, आप मुझे बोलने आपकी देंगे। शरई हैसियत क्या है? आप बोलिए, मुझे बोलने आप देंगे। बोलिए, ये जो बोलिए बोलिए। कस्में खाई हैं, ये आपके हाँ। आला हजरत ने कस्में खाई हैं। आला कोई हजरत दलील? साहब ने कस्में खाई कि वल्लाह वल्लाह। उसकी कोई दलील? उसकी कोई दलील? जी जी, अल कौकबतु शहाबिया फी कुफरियात अबिल वहाबिया में। नहीं 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 नहीं, उसकी दलील मुझे देखिए। सबसे पहली बात, किस बात के लिए दलील दी है उन्होंने, मतलब कसम खाई है या कुछ भी हाँ, की है, उन्होंने कस्में इस वो वजह से हवाले खाई के हैं। साथ सुनो दीजिए। अगर वो जी जी, अब खामोश में आप बोल रहे हैं। अब मेरी बारी में आप बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ बोलिए। मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर ये इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कस्में खाई हैं कि इस्माइल दहलवी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सड़ी सड़ी गंदी गंदी गालियां दी हैं, और उन गालियों जी की जी, मैं इत्तिला देखा हूँ मैं। उन गालियों की इत्तिला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई है, और उससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची है ना। हाँ और इस पर उन्होंने कस्में हाँ, खाई ऐसा तो हैं, लिखा हुआ है। उस पर उन्होंने हाँ हाँ। कस्में खाई, और यहां तक कह दिया कि इंसाफ कीजिए कि इस खुली गुस्ताखी में किसी तावील की गुंजाइश नहीं है। यानी तावील का रास्ता भी बंद कर दिया। अगर कोई तावील करना चाहे तो तावील भी नहीं कर सकता। और कहते हैं आपके मुजद्दिद साहब, ये सरीह कुफ्र है, सरीह कुफ्र है ना। और उसके बाद तमहीद ईमान, मा हाशा ईमान की पहचान सफहा नंबर 132 पर उन्होंने फरमाया है आपके मुजद्दिद साहब ने कि और इमाम ताइफा इस्माइल दहलवी के कुफ्र पर भी हुक्म नहीं करता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है। और तमहीद ईमान
मा हुस्साम الحرمین میں یہ جو جملہ ہے نا، یہ سنیے نا، یہ جملہ جو ہے پیچھے سے تھوڑا ایک بار اور ریوائز کر دیجیے، کون سا؟ جو ابھی بول کے جائیں، کیونکہ آواز اس ٹائم میں کٹ کے آئی ہے۔ ہاں، تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان، صفحہ نمبر 132 پر آپ کے مجدد صاحب یہ اسی انسان کے تعلق سے فرما رہے ہیں جس کے اوپر یہ الزام لگایا کہ اس نے اللہ کے نبی کو گندی گندی غلیظ گالیاں دی ہیں، اور ان گالیوں کی جو ہے خبر، ان گالیوں کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے اور اس سے ان کو تکلیف پہنچی ہے، اور ان گالیوں پر، ان گستاخیوں پر آپ کے مجدد صاحب نے قسمیں بھی کھائی ہیں اور تعویل کا راستہ بند کر دیا ہے اور صریح کفر کہا ہے نا، صریح کفر کہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس کی تکفیر نہیں کرتا، کیا عبارت ہے، اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے تمہید ایمان ما حسام الحرمین مصنف ہیں آپ کے مجدد احمد رضا خان صاحب، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 100۔ کتاب کا نام دوبارہ بولیں، کتاب کا نام دوبارہ۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہید ایمان ما حسام الحرمین، تصنیف ہے اعلی حضرت امام احمد رضا خان، ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر 121 ہے۔ اس پر لکھا ہوا ہے کہ اور اس کے اتباع پر 75 وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے۔ جو آپ ایک منٹ تھوڑا سا رکیے گا، میں آپ کو مطلب یہاں پہ روکوں گا۔ آپ جو حوالہ دے رہے ہیں تھوڑا ہمیں بتائیں گے کہ یہ ایڈیشن کب کا ہے؟ جی، جو کتاب سے آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ مطلب اس کا ایڈیشن مجھے بتا سکتے ہیں کون سے سر؟ نہیں، ابھی بتا سکتے ہیں لیکن ابھی نہیں، ابھی یہ تو مجھے مل نہیں رہی ہے۔ آپ جو بول رہے ہیں وہ نا حوالہ، ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس بھیج دوں گا، آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ سنیے نا انیس بھائی ان کا نمبر لو اور یہ حوالہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، بھیجو ان کو، بھیج دو۔ نمبر تو آپ کے پاس ہے نا میری، اور وہ صحیح کتاب سے بھیجیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے جو حوالہ دیا وہ ملا ہی نہیں ہے مجھے۔ ابھی میں آپ کو بھیج رہا ہوں نا۔ ہاں بھیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ حوالہ بھیج دوں گا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرے پاس وہ سامول ہرمین، میں کتاب کھول کے بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ جو آپ نے حوالہ دیا ہے نا وہ مجھے ملا ہی نہیں۔ تمہید ایمان ما حسام الحرمین کتاب کا نام ہے، تمہید ایمان۔ حضرت ان کا نام کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، آپ حسام الحرمین کھول کے بیٹھیں تو کہاں سے ملے گا آپ کو؟ آپ کا نام بتائیے، میں نام ایڈ کرتا ہوں۔ وہ بھی میں کھول دیتا ہوں، ٹینشن مت لیجیے، بس ایڈیشن کا نام بولیے آپ۔ کیا ایڈیشن کا سن بتائیے۔ ایڈیشن کا مطلب کتاب شائع ہوئی ہے نا، کتاب جب شائع ہوتی ہے تو سن میں ہوتی ہے، وہ کتاب سے لکھا رہتا ہے۔ ہاں، وہ میں حوالہ دے رہا ہوں نا آپ کو، کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ حضرت ان کا نام بتائیے، میں نام نوٹ کر کے پھر حوالہ بھیجتا ہوں۔ یہ فیاض نام ہے، فیاض۔ آپ ان تک یہ حوالہ بھیجیے، میں بھیج رہا ہوں آپ کو۔ انیس بھائی آپ کو میں ارسال کر رہا ہوں یہ حوالہ، ان کے پاس فوراً بھیج دیجیے۔ بھیج رہا ہوں ایڈیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، پلیز ایڈیشن کے ساتھ۔ یہ حوالہ میں دے رہا ہوں انیس بھائی، آپ کو میں ارسال کر رہا ہوں۔ بھیج دو، میرے پاس بھیج دو۔ ٹھیک ہے، بھیج رہا ہوں۔ آپ مجھے ڈائریکٹ نہیں بھیج سکتے ہیں؟ آپ کا نمبر میرے پاس نہیں ہے۔ میں تو کال کیا ہوں نا۔ اچھا، وہ میں کسی دوسرے کے پاس کیا ہوں کال۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے انیس بھائی کو میں نے بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے، انیس بھائی آپ کو بھیج دیں گے۔ اب میں پڑھتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے۔ تمہید ایمان ما حسام الحرمین، مصنف ہیں آپ کے مجدد احمد رضا خان صاحب۔ پڑھنے سے سنیے نا، پڑھنے سے پہلے
पढ़ने से पहले वो किताब का एडिशन भी बता दीजिएगा। हाँ बोल रहा हूँ, मैं तो बोल भी ना सुन रहा हूँ। हेलो जी जी, आसानी हो। आ गया, फोटो भेज देता हूँ। हाँ भेज दिया है आपको। अभी भेजो अभी। हाँ, तमीद ईमान मा हुसामुल हरमैन 100 सफ़हा नंबर 121 है, इस पर लिखा हुआ है। और इसके इत्तिबा पर 75 वजह से लुजूम कुफ्र साबित करके सफ़हा 90 पर हुक्म अखीर यही लिखा। आपके मुजद्दिद साहब ने जो हुक्म अखीर लिखा है वो क्या लिखा है? ये लिखा है कि उलमाए मुहतातीन इन्हें काफिर ना कहें, यही सवाब है। वहुवल जवाबु व बिही युफ्ता व अलैहिल फतवा व हुवल मज़हबु व अलैहिल इअ्तिमादु व फीहि सलामतु व फीहि सद। यानी यही जवाब है और इसी पर फतवा हुआ और इसी पर फतवा है और यही हमारा मजहब और इसी पर एतमाद और इसी में सलामती और इसी में इस्तिकामत। मैंने भेज दिया इनके पास। जी जी, नेट खोल लेंगे अपना। हाँ नेट खोल के देखें, ठीक है। हाँ मैं नेट खोल के ही बैठा हूँ, लेकिन अभी मतलब आई नहीं है। क्या आ गया क्लिक हो गया है। आ गया है, देखो ब्लू साइन हो चुका है। हाँ आ गया नहीं आया है। अरे हजरत आ गया है, 2 क्लिक हो गया यहाँ पे। अभी नीला नहीं हुआ, लेकिन ब्लू क्लिक हुआ है, ब्लू साइन हुआ है उधर आपके पास पहुँच गया है। ब्लू नहीं हुआ अभी। हाँ, ब्लू जो आप दबाओगे तब ब्लू होगा ना। डबल टिक तो आ गई। हुआ है। हाँ डबल टिक आ गई। नहीं इधर तो नहीं आ रही। आ जाएगा नहीं आई है। आ जाएगा यार, 2 मिनट बाद चल रही है ना। नेट खुला हुआ है आपका? हाँ नेट मेरा खुला हमेशा रहता है। आप जब चाहे तब नहीं, मतलब कॉल पे बहुत सी बार बंद हो जाता है ना। एयरटेल का मेरा नेटवर्क है और एयरटेल का नेटवर्क आपको मतलब नॉलेज में इजाफे के लिए मैं बता दूं। जी जी, अब सुने। आपने लिख रखा है लब्बैक या रसूलल्लाह, यही तो है। हाँ? आपने जो वो लगा रखा है ना इस पे लोगो, तो लब्बैक या रसूलल्लाह लिखा हुआ है इस पे। नहीं। अरे अनीस भाई, ये फैयाज ने किसी दूसरे बरेलवी को कॉल किया होगा। हाँ है तो ना? उन्होंने, मैं तो उनके पास भेजा। अपना नंबर बताओ। 720। अपना नंबर बताओ। अपना ही नंबर बता रहा हूँ भाई। 720। एक मिनट रुक जाओ। 720 92 88 88 383 383। अब भेजता हूँ मैं। देखो आ गया आपके पास। 9 में। हाँ आ गया आपके पास, क्लिक हो गया। आपने देख लिया, ठीक है। हाँ हमने देख लिया। ये किताब मेरे पास, सुनिए ना। पढ़ें फैयाज भाई, पढ़ें फैयाज भाई। एक मिनट रुक जाइए। मैं भाई साहब को भेजूँ, वो थोड़ा मुझे, मैं स्क्रीनशॉट बना के भेजता हूँ उनको। वो मुसन्निफ का नाम थोड़ा क्लियर मुझे वाजे नहीं हो पा रहा। अरे तो जूम कर लें, आपके आला हजरत का नाम लिखा हुआ है। अल्लाह के करम से मतलब वो आला हजरत का नाम लिखा होने से मतलब नहीं है। अरे शामिल हरमैन लिखा हुआ है। मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया। अगर वो पढ़ सकते हैं तो मुझे पढ़ के वो दिखा दे।
कि क्या लिखा हुआ है। आप नहीं पढ़ पाते हैं? लेकिन मुझे तो उर्दू नहीं आती? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ पाता हूँ, लेकिन मेरी नजर इतनी तेज नहीं है। तो चश्मा लगा लो ना। जो चश्मा का है, आला हजरत वाला चश्मा लगा ले। अरे नहीं, वो चश्मे से आपकी मतलब तो धोखाधड़ी पकड़ा जाएगी ना, इस वजह से। हाँ तो चश्मा लगा लें, चश्मा लगा लें। आप अपना नंबर दीजिए, आप अपना नंबर दीजिए, मैं उसको भेज देता हूँ कि कहाँ पे क्लियर मतलब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अरे पूरी किताब भेज दूंगा, आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें, फिर पूरी किताब भेज दूंगा मैं इंशाल्लाह। भेजो ना, हैं? अभी तक मतलब कुछ तो साथ भेजा करो आपको। अरे भैया सब कुछ तो है, किताब का नाम भी है, मुसन्निफ का नाम भी है, सफ़हा नंबर भी, इबारत भी मौजूद है। और क्या चाहते हैं? इबारत भी क्या है, मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन अल्फाज साफ नहीं है। अल्फाज तो मैं पढ़ दूं, मैं पढ़ दूं। अरे भाई साफ होंगे तब ना, आप नंबर बोलो। अरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नजर बड़ी तेज है, मैं पढ़ देता हूँ। अरे यार धोखाधड़ी करने का नाम है देवबंद। अरे तो देख लो यार, इतनी तुम्हारी नजर कमजोर नहीं होगी कि तुमको हरूफ ही ना दिखे। अरे यार तुम सुनो ना, यहाँ पर बहाने ना बनाओ, यहाँ पे बहाने ना बनाओ, बहाने ना बनाओ। मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, नहीं सुनो, मैं बहाने मैं पढ़कर बता रहा हूँ। अनीस भाई इनको खामोश कराओ। मैं जो मुझे आया है मैं वो स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, वही पढ़ के दिखा दो कि क्या लिखा हुआ है, उसके बाद बोलो कि बहानेबाजी कौन। नहीं ये नहीं, आप किसी दूसरे को अब यार बात आप कर रहे हैं, बतौर मुनाजिर आप आए हैं, तो आप मतलब मुझे समझाएंगे, आप पढ़कर बताएंगे, या जो है अपने भाई को, अपने उस्ताद को, अपने जो है शेखुल कुल को भेजेंगे, तब वो आएंगे, वो पढ़ेंगे। ये ऐसे नहीं चलता यार, ये पहले आपको सोचना चाहिए था, ये पहले आपको सोचना चाहिए। अनीस भाई इनको आप खामोश करा, मैं इबारत पढ़ रहा हूँ क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है। खामोश हो जाओ आप, बहुत देर हो गई है, लंबी बात कीजिए। इबारत साफ भेजो। इबारत यार साफ ही है, मैं स्कैन लगा दूंगा, सामईन देख लेंगे। मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, जो इबारत साफ है आप खुद से बता दो, तुम्हारे पास जो भी चश्मा लगा के, अगर इबारत साफ दिखती हो तो दिखा दो मुझे, कौन सी इबारत साफ है। कोई भी मतलब मैंने तो स्क्रीनशॉट भी भेज दिया, कौन सी मुसन्निफ का नाम ही साफ नहीं वाज़ेह हो रहा, जिसका नाम लिखा हुआ है। चलो ठीक है अनीस भाई, ये तो बहुत ये भेज दो इनके पास, भेज, आपको भेज रहा हूँ मैं, फौरन भेजो। इनकी नजर जब कमजोर है तो इसमें हमारा कसूर नहीं है ना। ये मैंने कमजोर नहीं है, अल्लाह ने मुझे इतनी बीमारी दी है, इतने चश्मा का मैं रात भर मुताले करता हूँ, वो अलग मुताले जो है। चलिए भेज दिया मैंने इनके पास, दूसरा हवाला दिया हूँ, वो देख लो। ये इबारत थोड़ी साफ है। हाँ तो ये पढ़ लो, पढ़ो अब पढ़ो। कौन सी सफा नंबर 132 है? हाँ 132। 5 मैं बाला आखिर सफा 80, बाला नहीं, बिल आखिर। चलो ठीक है, मैं बिल आखिर सफा 80 से ये लिखा के हाशा अल्लाह। अरे कहाँ भागे, ये छोड़ा क्यों आपने छोड़ा क्यों? कौन सा? अरे छोड़ कर क्यों पढ़ रहे हैं? सफहा 80 के बाद क्या पढ़ा आपने? तबे अव्वल पर यही लिखा के हाँ हाशा अल्लाह 515। हाशा लिल्ला। अच्छा चलो ठीक है, हाशा लिल्ला हजार बार, हाश लिल्ला में हरगिज़ उनकी तकसीर 516 पसंद नहीं करता। उन मुक्तदियों 517 यानी मुद्दाईयाने जदीद 518 को तो अभी तक मुसलमान ही जानता हूँ, अगरचे उनकी जिद्दत व जलालत 519 में शक नहीं, और इमामुल ताइफा इस्माइल पहलवी
کہ کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ 520 کی تکفیر سے منع فرمایا. ماشاء اللہ. وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے. اس کے بعد 521 اور حکم اسلام کے لیے اصلاً کوئی ضعیف کا ضعیف محمل بھی. ہاں کیا پڑھا اردو آپ کی صحیح نہیں ہے. اردو صحیح نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے آپ بتا دو. محمل. چلو ٹھیک ہے. اس کے بعد پڑھو. اس کے بعد میں اسکرین پر بھیج دیتا ہوں عربی عبارت کی. آپ خود پڑھ کے دیکھ لو کیا کیس ہے کیا زبر ہے. میں نہیں بتا سکتا ہوں. آپ نہیں پڑھ سکتے. آپ کی نمبر آپ پڑھ نہیں سکتے. آپ مجھے بتاؤ گے نا. نہیں وہ آپ مجھے بتاؤ گے نا تو کیا لکھا ہے. ارے پڑھ آپ رہے ہیں بتاؤں میں. ارے جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ ہی پڑھے نا. میں بتا تو رہا ہوں کہ کیسے اسکرین مطلب جو ہے وہ آپ دیکھو کتنی صاف ستھری ہے. چلو میں پڑھ دیتا ہوں. آپ کو نہیں دکھ رہا ہے اندھے ہو تو میں کیا کروں. میں پڑھ دیتا ہوں. فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ. ٹھیک ہے ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا تو اس پہ آپ کیا بولنا چاہتے ہیں. ہاں اس پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مجدد احمد رضا خان صاحب نے واضح طور پر یہاں پر یہ کہا ہے کہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا. ٹھیک ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے. یعنی احمد رضا خان صاحب اس انسان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں بقول احمد رضا خان کے جو اللہ کے نبی کو گندی گندی گالیاں دیتا تھا اور جس نے ایسی گستاخی کی کہ کسی پنڈت یہودی نے بھی نہیں کی اور جس گستاخی پر آپ کے مجدد صاحب نے قسمیں کھائیں اور جس گستاخی کی وجہ سے اللہ کے نبی کو خبر ہوئی اور ان کو ایذا پہنچی ہے اس کے کفر پر آپ کے مجدد صاحب حکم نہیں کرتے ہیں اس کو کافر نہیں کہتے ہیں. اب آئیے اسی تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی کتاب میں آپ کے اعلی حضرت شفا شریف و بزازیہ کی عبارت کوٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں اجمع المسلمون ان شاتمہ صلی اللہ علیہ وسلم کافرون ومن شک فی عذاب و کفری کفر. کہتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب لگائے ایسا انسان کافر ہے. جو اس کے معذب یا کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے تو آپ کے اعلی حضرت نے شک ہی نہیں کیا بلکہ جو ہے تکفیر سے انکار ہی کر دیا, کفر سے انکار ہی کر دیا. کیا کہا کہ میں کفر کا حکم نہیں کرتا ہوں, میں کافر نہیں کہتا ہوں اسماعیل دہلوی کو. تو شفا شریف کی عبارت سے آپ کے مجدد احمد رضا خان دنیا کے بدترین کافر ثابت ہو گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے ان کے کفر میں شک نہیں کیا بلکہ کفر سے ماننے سے ہی انکار کر دیا, کافر کہنے سے منع کر دیا. اب شفا شریف کی عبارت کے تحت آپ کے مجدد صاحب دنیا کے بدترین کافر ثابت ہو گئے. اچھا سنیے سب سے پہلی بات کہ آپ تو کبھی ثابت نہیں کر پائیں گے. اللہ انیس بھائی ہٹ دھرمی دیکھیے, سنیے نا ہٹ دھرمی دیکھیے. اب میری بات آپ کی بات مکمل ہو گئی. حوالوں کے ساتھ میں نے ثابت کیا. اچھا چلے ٹھیک ہے, آپ نے جو بھی حوالوں کے ساتھ ثابت کیا میں ابھی ان حوالوں کی بات کرتا ہوں, میں انہیں حوالوں پہ آتا ہوں. آپ پہلے بات یہ بتائیے کہ آپ کی بات مکمل ہو گئی. ہاں بولیے آپ. اب آپ کی بات مکمل ہو گئی. ارے بولیے حضرت. مطلب ہو گئی نا. ہاں چلیے ٹھیک ہے. اور اب سنیے سب سے پہلی بات جب آپ نے مجھ سے بہت پہلے جو شروعات مطلب شروع جو ہم لوگوں کی بات ہوئی ہے گفتگو اس میں آپ نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ کوئی شخص کسی کے لیے مطلب کوئی بات بولتا ہے اور آپ قسم کھاتا ہے اس سے کیا حکم شرعی ہے, کیا کفر کا فتویٰ لگے گا.
तो मैंने क्या बोला, जब तक वाजे ना हो जाए। और जो आपने मतलब सफा नंबर 132 की हवाला दिया है, उसमें वही बात आया है, ठीक है। अब दूसरी तरफ आता हूँ मैंने बोला था कि आप मुझे बस इतना ये जरूर कीजिएगा कि एडिशन कौन से सन का है। मैं किस लिए बोला था कि कोई बात बाद में होती है, कोई बात पहले होती है। हो सकता है कि जब वो बात हुई हो उस वक्त तक ये मतलब उनसे तक कुछ की बातें उनकी काफी क्या नाम है इस्माइल देहलवी की कुछ की बातें उन तक ना पहुंची हो पूरी मतलब दलील के साथ। तो हो सकता है कि उस वक्त की ये बात हो। तो आपसे मैंने पहले ही बोला था कि एडिशन भेजिएगा मुझे और जो पहले तो आपने बताया हुआ था। अनीस भाई, ये हवाला एक और भेज दो इनको। अच्छा, इनकी ये बकवास भी मैं बंद कर देना चाहता हूँ। ये हवाला भेजिए इनको फटाक से। देखिए जल्दी भेजिए, मैं भी देखता हूँ। देखिए ये अपने आला हजरत को बचाने के लिए क्या क्या गेम खेलते हैं यार। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब की ऐसी करामत है। वल्लाह मैं कहता हूँ शाह साहब को उसने जो ये सारे इल्जाम लगाए हैं, अल्लाह के नबी का गुस्ताख करार दिया है ना। तो ये जो क्या बोलते हैं शाह साहब की करामत है। जो अहमद रजा खां दुनिया का बदतरीन काफिर है, करामत है हमारे शाह साहब की। भेज दिया है जी। जी देखो फैयाज, देखो हवाला, अभी दलाल के अंबार हैं। आप किस किस का इनकार करोगे? करमचंद गांधी, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब एडिशन कब का है ये भेजो। अरे ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देख मैं पढ़कर बता रहा हूँ, मैं पढ़कर बता रहा हूँ। सामईन, मैंने ये हवाला भिजवाया है, इरसाल करवाया है। किताब का नाम है हुस्सामुल हरमैन और मुखालिफीन। इसका मुसन्निफ है अबू अहमद मौलाना मोहम्मद अनस रजा कादरी। ठीक है, इसके सफ़हा नंबर 178 पर लिखता है कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह तकफीर के मसले में मुहतात थे। जिस इबारत में जरा सी भी तावील मुमकिन होती थी, काइल को काफिर नहीं कहते थे। इस्माइल दहलवी के 70 कुफ्र गिनवाए, लेकिन तावीलात के सबब उसे काफिर नहीं कहा। सामिईन, अहमद रजा खुद यहाँ पर इसने झूठ बोला है कि तावीलात के सबब काफिर नहीं कहा। हालांकि अहमद रजा खान साहब ने तो खुद जो है तावीलों का दरवाजा बंद कर दिया था। ठीक है, तो इसमें इसके मौलवी ने साफ वाज़ेह तौर पर इकरार किया है कि आला हजरत ने इस्माइल देहलवी को काफिर नहीं कहा, जो शिफा शरीफ की इबारत से खुद काफिर हो गया। चलिए दूसरा हवाला देता हूँ, इस भाई भेजिए। हाँ, पहले मेरी बात सुनो। तू कहाँ तक बचाएगा अपने मुजद्दिद को? हवाले पेश करते जा रहे हो, सुनो, हवाले पेश करते जा रहे हो। हाँ, दब जाएगा, इतने हवाले दूंगा, इतने हवाले दूंगा, दब जाएगा तू। सुनो, ये अनीस भाई भेजा है आपको, भेजिए इसको। मताए कारवां, माहनामा मताए कारवां भेजिए। अरे यार, कौन सी बात कहाँ लेके जा रहे हो, उसका कुछ समझ नहीं चला गया। पहले ये अब इसको भी पढ़ देता हूँ। ये हमारे पास है मताए कारवां बहाउलपुर। ठीक है, मार्च सन 2017 ईस्वी 17, गौर करिएगा। ठीक है, 2017। ये कह रहा था ना कि पहले की होती है बाद की होती है, उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ये निजाम मुस्तफा। ठीक है, इसका सफ़हा नंबर 27 है हमारे पास। इसमें लिखा हुआ है नीज अल मुअतकिद में दहलवी के बारे में, यानी मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह के बारे में फरमाया, इसने ना तौबा की, ना पछताया, ना डरा, ना इस्तगफार की। सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने अल मुअतमद में इसकी तस्दीक फरमाई, मगर इसके बावजूद तकफीर दहलवी से सुकूत फरमाया। यानी इस्माइल दहलवी को काफिर नहीं कहा। ये सन 2017 का हवाला मैंने दिया। ठीक है, अच्छा, ये भेजा आपने अनीस भाई? भेज दिया आपने? हाँ भेज दिया।
یہ ایک اور حوالہ دیتا ہوں، دیکھیے گا، بس یہ اون اب کرے گا، اس کے علاوہ اس کی حلق سوکھ چکی ہے۔ سنو نا میری بات سنو، اب اپنے من سے بہادر مت بنو، بہادر مت بنو۔ چلیے بولیے، آپ کو وقت دے رہا ہوں، بولیے انیس بھائی، یہ حوالہ بھیج دیجیے ان کو۔ سب سے پہلی بات کہ یہ جو بول رہے ہو کہ حلق سوکھ چکی ہے، یہ سب باتیں مت کیا کرو۔ سب سے پہلی بات کہ میں ابھی تک کوشش کر رہا ہوں، جہاں تک اب کیا چیز بھیج دیے بھائی، میں ابھی تک کر رہا ہوں، جو بھی بات ہے آپ مجھے وہ دو دلائل آپ نے شروع میں دیے ہیں، دلائل کیا ہے؟ سب میں ایک ہی بات میں ثابت کر رہا ہوں، سب میں ایک ہی بات ثابت کر رہا ہوں۔ اچھا، اب ہو گئی آپ کی بات۔ اب یہ حوالہ میں نے جو آپ کو ارسال کروایا ہے، اس کو بھی ذرا غور سے اور صبر سے اور کیا بولتے ہیں اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر جو سن لو۔ تحقیقات مکمل، امام احمد رضا پر بے بنیاد الزامات کے تحقیقی جوابات، تصنیف ہے شارح بخاری علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی، ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر 60 ہے۔ اس پر لکھتا ہے شریف الحق امجدی، کیا لکھتا ہے؟ لیکن جب وہ کلمات مجدد اعظم اعلی حضرت قدس سرہ کے علم میں آئے تو بمصداق فوق کل ذی علم علیم، ان میں اعلی حضرت کو اسلام کا پہلو سمجھ میں آیا، اگرچہ وہ بعید ہو، ضعیف ہو، اس لیے اعلی حضرت نے کف لسان فرمایا، یعنی اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کو کافر نہیں کہا۔ میری بات پہلے سنو، کیا بک رہے ہو؟ ابھی میں کچھ نہیں سن رہا ہوں، پہلے میری بات سنو۔ سب کچھ سن رہا ہے، کہہ رہا کچھ نہیں سن رہا ہوں۔ انیس بھائی سب کچھ سننے کے بعد بھی کہہ رہا میں کچھ نہیں سن رہا۔ ہلو، میں کیا بول رہا ہوں، جو تم نے مطلب اتنی حوالے دیے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شروع سے جو بات کا جو میں نے مانگ کی ہے، اس کی بات ابھی تک تم نے مکمل ہی نہیں کی، ٹھیک ہے؟ اب یہ جب تم آ گئے ہو تو یہ بتا سکتے ہو اسماعیل دہلوی کب مرا؟ یہ سب فالتو کی بکواس نہیں، یہ حوالے میں نے پیش کیا، ان کے جوابات دو، ان کے جوابات دو، ان کے جوابات دو، ان کے جوابات دو۔ جتنے حوالے میں نے آپ کے پرسنل پر ارسال کروائے ہیں، سب کے جواب دو اور اپنے اعلیٰ حضرت کو کفر کے دلدل سے نکالو۔ وہ سسک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، کوئی ہے رضا خانی جو اس کو باہر نکال سکے؟ رضا خانی تو مجھے نہیں معلوم، نہیں، رضا خانی بھی بھول گیا انیس بھائی، رضا خانی کیا ہوتا ہے یہ بھول چکا ہے، اب یہ دیوبندی بنے گا انشاءاللہ۔ نہیں سنو، خود خانوی ہی کہے گا کہ اعلیٰ حضرت مکمل عاشق رسول ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں۔ سنو فیاض بھائی، ذرا دل تھام لو کیونکہ تمہارے گھر سے تمہاری دبر پر دھماکہ کرنے جا رہا ہوں۔ سنو، ہیلو، دل مت تھامو، ابھی میری بات سنو۔ آپ نے کہا کہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ تمہارے مجدد احمد رضا خان کو عاشق رسول کہتے ہیں، ہے نا؟ نہیں، وہ پہلے میری بات سنو، پہلے سنو۔ ارے بولا ہے، بھاگ کیوں رہا ہے حوالہ لینے؟ ارے یار بولا ہوں میں، ہاں تو اس کا جواب دے رہا ہوں میں، جواب دے رہا ہوں۔ عوام کو الو نہ بناؤ، عوام کو الو نہیں بنانا ہے، عوام کو صحیح بات بتلانی ہے، عوام کو صحیح بات بتلانی ہے، عوام کو صحیح بات بتلانی ہے۔ حوالہ میرے سے لو، اس کا جواب دینے دے، تم نے حوالہ بہت دے دیا، اب حوالہ میرے سے لو۔ اس کا جواب دینے دیجیے محترم۔ حوالہ نہیں ملا اسماعیل دہلوی کے کفر کے بارے میں، جو تمہارے گھر سے علماء سے میں دلواؤں گا تو وہ کافر ہے۔ ہاں سنو کافر ہو کے مارا۔ انیس بھائی، یہ حوالہ ہے ہمارے پاس، پہلے بھیجو ان کو۔
भेज दूं? हाँ पहले भेजिए, मैं आपको इरसाल कर रहा हूँ। भेज दो। ठीक है, ये सारे हवाले पहले इनको भेजिए, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, ताकि ये ना कहें कि हमारे पास कोई हवाला नहीं आया। सबसे पहले अनीस भाई ये हवाला इनके पास भेजिए। ये दस्तो गिरेबा का तहकीकी व तनकीदी जायजा, इंजीनियर मोहम्मद मुमताज तैमूर कादरी का। ठीक है, ठीक है, सब भेज दिए मैंने। सब भेज दिए जी। चलिए सबसे पहले मैं ये दस्तो गिरेबा का तहकीकी व तनकीदी जायजा पढ़ता हूँ। ठीक है जी। फयाज है लाइन पे या चला गया? इंतकाल तो नहीं हो गया? चेक कर लें। कैन पे है ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। दस्तो गिरेबा का तहकीकी व तनकीदी जायजा, मुअल्लिफ है इंजीनियर मोहम्मद मुमताज तैमूर कादरी। ठीक है, नाशिर है जमाअत रजाए मुस्तफा। ठीक है, इसका सफ़हा नंबर है 123। इसमें लिखा हुआ है अशरफ अली थानवी लिखता है, अशरफ अली थानवी लिखता है, बरेली में एक भी हकीकी मुसलमान होता तो आज तमाम बरेली मुसलमान होती। क्या कह रहा है? बतला रहा है कि अशरफ अली थानवी ने कहा है कि बरेली में कोई भी हकीकी मुसलमान नहीं है। अगर हकीकी मुसलमान होता तो आज तमाम बरेलवी मुसलमान होते। ठीक है जी जी। ये अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह के ताल्लुक से इसका तैमूर कादरी ने लिखा है। ठीक है, हाँ। और अब ये हवाला भेज दीजिए। हदिये बरेलियत पर एक नजर, आपने भेज दिया है ना? हाँ भेज देता हूँ। हाँ, अज कलम मुहक्किक अहले सुन्नत अबू अब्दुल्ला नक्शबंदी हफीजहुल्लाह। ठीक है, इसका सफ़हा नंबर 51 है। सफ़हा नंबर क्या है अनीस भाई? जी, सफ़हा नंबर क्या है? 51। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अगर बरेली में एक भी हकीकी मुसलमान होता जी तो आज तमाम सारी बरेली मुसलमान होती। मलफूजात हकीमुल उम्मत का हवाला इसने दिया है। ठीक है, मलफूज नंबर 12। यानी अब यानी कह के तबसरा कर रहा, देखिए क्या तबसरा करता है, बहुत जबरदस्त है जी। मलफूज नंबर 12, यानी बरेली में सब काफिर हैं। बरेली में सब काफिर, एक भी मुसलमान नहीं। किसके हवाले से लिखा है? मौलाना थानवी रहमहुल्लाह के ताल्लुक से। अब बताइए इसका ये कहना कि जो है मौलाना थानवी ने आला हजरत को आशिक रसूल कहा। ठीक है, और दूसरी तरफ इनके बड़े बड़े उलमा ये कहते हुए नजर आते हैं अशरफ अली थानवी ने जो है तमाम बरेलियों को काफिर कहा है। तो मैं इस फैयाज की मानूं या इसके अकाबिर उलमा की मानूं? या तो फैयाज झूठा है या तो इसके मौलवी झूठे हैं। ठीक है जी। कहाँ गया? अभी भी है? देख रहा हूँ। अभी तो लैंड पे है, लैंड पे है, बोल रहा। हलक सूख चुकी है। शिकस्त हो गई ना, शिकस्त हो गई। चलिए ठीक है, काफी है, काफी है। हाँ, हेलो हेलो हेलो।